اور کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکا تمہارا دینی اعتبار سے پڑھا لکھا ہو گیا تو پھر کیا پائے گا؟ نہ بہت زیادہ تنخواہ ہو سکتی ہے، نہ وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اب اس میں ہم اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نقصان کہاں اٹھا رہے ہیں، ہاں نقصان کہاں اٹھا رہے ہیں، یہ ہم اور آپ کو جانچ کرنی ہے۔ جیسے ایک عام ذہن ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ہو کیا جائے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ وہ ایسے ہے جیسے کوئی باغ لگائے، کھاد بھی ڈالے، پانی بھی ڈالے، ساری چیزوں کی دیکھ ریکھ کر کے ان کو جوان کر دے، پھل کا موسم آ جائے، اس میں پھول پتیاں سب آ جائے، بس قریب ہے کہ چھوٹے چھوٹے پھل اس میں دکھنے لگے، تو ایک آپشن آتا ہے نگرانی کا کہ اب نگرانی کی ضرورت ہے۔ بھائی اس وقت آپ باغ میں کہیں چوکیداری کرتے کسی کو نہیں دیکھیں گے، کسی باغ میں کوئی رکھوالی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے۔ ابھی اس سے 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے جو سیزن نکلا، ہم نے دیکھا سب چارپائی گدا تکیا لیے، سب موٹین لیے باغ میں جٹے۔ کیوں؟ کیونکہ قیمتی چیز لگی ہوئی ہے، اس کی رکھوالی کر لے جائیں گے تو آگے فائدہ ملے گا۔ تو اب یہ رکھوالی کا آپشن آتا ہے، تو اہم آپشن، سب سے زیادہ اہم آپشن تھا پیڑ کو پانی دینا، کھاد دینا، وہ آپ نے کر دیا، ساری چیزیں کر دی، پیڑ میں پھول پتیاں آ گئی، بور آ گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ اب پھل کا نمبر تھا، نگرانی کا سوال آیا، تو اب دنیا نے یہ کہا آپ کو کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، نگرانی پیڑ پہ ہے، کون اچک لے جائے گا؟ جب آ ہی گیا ہے تو پھر پھل ملے گا ہی، مل کے رہے گا، کون اس کے اتنے ٹینشن لے کر راتوں رات جاگے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا۔ تو دنیا والوں کے بہکاوے میں آ کر کے ہم نے نگرانی چھوڑ دی، اور جب 1 مہینے بعد پہنچے تو وہی پیڑ سے ملاقات ہوئی جو پہلے تھا، لیکن جو قیمتی چیز بیچ میں آئی تھی وہ نکل چکی تھی، جو قیمتی چیز بیچ میں آئی تھی وہ نکل چکی تھی۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ معمولی چیز ہے، اس کو اگر اگنور کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان یہی ہوا کہ جس مقصد کے لیے پیڑ لگایا تھا وہ مقصد چلا گیا، جس مقصد کے لیے پیڑ لگایا تھا وہ مقصد چلا گیا۔ اب اس پر آ جائیے، ہم نے شادی کی، اولادیں پیدا ہوئی، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اچھا کھانا، ان کی صحت کے لیے دوا علاج کا انتظام رکھنا، اچھے لباس کا انتظام رکھنا، ان کی خوشی کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرنا، کھانے پینے میں بہت ساری چیزوں پر کیئر کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ اب ان پر ایک چیز آئی، نگرانی کہ انہیں مہنگا لقمہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی ضروری ہے، اچھا لباس دینے کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی ضروری ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ارے چھوڑو بھائی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ دنیا نے ورگلایا کہ سب آزاد ہے، اپنے ذہن کے اعتبار سے سب کو جینے دیا جائے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ٹارچر نہیں کر سکتا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا نے ورگلایا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ وہ بیٹا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب جب جس سے پھل لینے کی امید تھی وہ ایسے ننگے اسلاف بنا کہ اس کی وجہ سے باپ بھی جیل جا رہا ہے، اس کی وجہ سے باپ بھی گالیاں کھا رہا ہے، اس کی وجہ سے باپ کے اوپر تھو تھو کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب نگرانی کا ایک موسم آیا تھا آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور آزادی کا نعرہ لگا کر کے آپ نے اپنی اولادوں کو برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں جب پھل دینے
की बात आई, जब उसे माँ का तलवा चूमने का मौका आया, बाप को अपने कंधे पर उठाने का मौका आया, तो अब वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। शराब की लत लग चुकी, जुआ की लत लग चुकी, वो शराबी जुआरी कबाबी सानी सब कुछ हो गया, गली कोचों मोहल्लों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। अब आप तावीज बनवाओ, मौलाना पकड़ के लाओ और किसी बड़े बाबा के यहाँ ले जाओ, बड़ी दरगाह पर ले जाओ, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तावीज नहीं, मौलाना को मोम जामा करके पहना दो, तब भी उसे शिफा नहीं मिल सकती है। शबिस्ताने रजा, आवाने रजा लाकर पहना दो, उसके बाद भी उसे फायदा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो कीमती लम्हा था उसे आपने गवा दिया। और दुनिया यही चाहती है कि इस नुकसान में आप पड़े, इसलिए आजादी का नारा दे करके आपकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो आज आपकी नस्लों में दीन की उतनी रमक नहीं मिल रही है जो पीछे आपके बाप दादाओं में मिल रही थी। वजह सिर्फ यही है, न वक्त बदला है, न हालात बदले हैं, न जमाना बदला है। सूरज जहां से निकल रहा था निकल रहा है, चांद जहां से तुलू होता था हो रहा है, सितारों की अंजुमन जो सज रही थी सज रही है, आसमान जहां खड़ा था खड़ा है, जमीन जहां बिछी थी बिछी है, कुछ नहीं बदला है साहब। हवाएं भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, जमीन जो है सब्जा उगा रही है, खेतियों में फल और बागात में सारी चीजें मिल रही है, कुछ नहीं बदला है। हमारी सोच बदल गई है, हमारी फिक्र बदल गई है, हमारे रहने का ढंग बदल गया है, हमारे जीने का तरीका बदल गया है। आज भी है कि बड़ा हिंसा ईमान पैदा आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अब ये कहे जवाब में सुभान अल्लाह कह सकत नहीं। देखो हम पागल घर तकरीर करी, तोहरे अकलमंद घर सुनो तो अच्छा नहीं लगा। हाँ। मतलब हम जो बोले उसके जवाब में आप हल्की जबान हिलाने के बजाय भारी सर हिला दे, तो फिर हम समझेंगे कि किसी आदमी के सामने कोई खड़े होकर आधा घंटा उससे गुफ्तगू करे, आधा घंटा पसीना पसीना हो जाए, और आधे घंटे के बाद वो आदमी पलट कर बोले काव कहो मर जाए। हाँ, जो है मर जाएगा वो, क्योंकि जिसके लिए मरे थे वही रह गए वजू करते। जिसके लिए मरे थे वही रह गए वजू करते। इसलिए थोड़ी तवज्जो के साथ, बहुत ज्यादा देर आपका टाइम नहीं लिया जाएगा, बस प्रोग्राम अपने टाइम तक पहुंच रहा है। एजाज़े हाफिज़े कुरान, इसको जहन में रखिएगा। बात वही हो रही है कि जहां हमें केयर करनी थी, जहां हमें तवज्जो देनी थी, हम उस जगह चूक कर गए। अब हम ये सोचने लगे कि अगर महंगी गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, अच्छी सोसाइटी मिल जाए, कॉलोनी मिल जाए, और पैसा भी दुबई से भी आ रहा हो, मुंबई से भी आ रहा हो, फिर अगर सिर्फ दीन ही हल्का सा चला जाए तो हमारा नुकसान क्या होगा? हमारा नुकसान क्या होगा? खाली दीन ही तो गया है। रहा मामला नमाज रोजे का, तो जैसे सब टोपी लगा के हफ्ते में पहुंचते हैं, हम भी टोपी लगा के जुमा जुमा पहुंच जाएंगे, है मुसलमानों के सफ में खड़े हो जाएंगे, नारा लगा देंगे, ईद बकरीद 3-4 बजे से वही पी लेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जो है, हम ये सोचते कि नुकसान क्या होगा भाई। इस बकरीद में वही लोग सबसे आगे बैठे होते हैं जो रमजान में कोई एक भी रोजा नहीं रखता है, और जा करके धपाक धपाक यूं गले मिले यूं गले मिले, और आ करके मोश पे ताव दे करके उजला कुर्ता पैजामा और टोपी अमामा और ये इतर और लब्बैक या रसूलुल्लाह की बैजिंग, और ये सब मोछों पे ताव दे करके समय पी ले मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मतलब नुकसान हमारा क्या होगा अगर हम दीन से थोड़ा हट गए। यही दुनिया ने फिक्र दिया कि तुम हट जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। यही दुनिया ने फिक्र दिया, और आज भी इस पर जोर बांधा जा रहा है। और जोर नहीं बल्कि खामोश करने की भी कोशिशें जारी है। सिर्फ जोर नहीं बांधा जा रहा, खामोश करने की भी कोशिशें जारी है कि खबरदार
یہاں تک کہ مدارس و مکاتب کا بھی معاملہ آپ نے سن رکھا ہے، مدرسوں کا بھی معاملہ آپ نے سن رکھا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، خاموش کرنے کی بھی کوششیں جاری ہے۔ یہاں تک کہ آپ جو ہے 10 سال کے بچے کو اپنا مذہبی تعلیم نہیں دے سکتے ہو، یہ ساری کوششیں جاری ہو رہی ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کیونکہ ہم جسے ہلکے میں لے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑکا پی او پی کاریگر ہو گیا، فٹنگ فنش اسے آ رہے ہیں، لڑکا اچھے گیرج میں کام کر رہا ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، یہاں سے لے کر کے دبئی تک مار روتے ہیں دھکے، ادھر سے ڈالر آ رہا ہے، کہوں سے ادھر سے کرنسی آ رہی ہے، کہ ادھر سے کرنسی آ رہی ہے، سب اللو تللو سب بن رہا ہے، بڑھیا قسم قسم کی پکوڑیاں تلی جا رہی ہیں، گھر میں نمبر 1 کے جوڑے ہر ہفتے آ رہے ہیں، تو کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن آپ نے سمجھا نہیں، اندر سے روح نکال لی گئی، ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ صرف دین اگر چلا جاتا ہے، اکیلے دین کے جانے سے باقی دنیاوی اعتبار سے ہم پردھان بھی ہیں، ہم ایم ایل اے بھی ہیں، ہم بدھائک بھی ہیں، ہمارے پاس 50 بیگھے کی زمین بھی پڑی ہوئی ہے، لمبے گھر بھی بنے ہوئے ہیں، اچھے کاروبار چل رہے ہیں، اور 4 6 بچے اپنے باہر کما رہے ہیں، صرف دین ہی اگر کھسک گیا تو اس میں ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہم تو خوش ہیں، دنیا میں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ نہیں صاحب، یہی تو سب سے بڑی بھول ہوئی، کیونکہ جو زندگی، جس کو زندگی کہا جاتا، جس کو حیات کہا جاتا ہے، وہی چیز آپ سے نکال لی گئی، باقی رہا ڈھانچہ، تو یہ آہستہ آہستہ خود زمین بوس ہو جائے گا۔ جیسے کوئی پیڑ کھڑا ہو اور چاروں طرف کناروں سے پتلی پتلی جو جڑیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ کاٹ دیا جائے، آدمی خوش ہو، پیڑ تو کھڑا ہے، پتے بھی ہرے ہیں، مسکرا رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے۔ اگر باریک باریک یہ نسوں کے مانند جڑیں چوطرفہ اگر کاٹ دی گئی، کھوکھلا کر دیا، تو اتنے چھوٹے سے کام سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اسے اندازہ جب ہوگا کہ وہ فلک شگاف جو اتنی بلندی کا کھڑا ہوا پیڑ تھا، اتنے موٹے تازے اس کے تنے تھے، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جھکنے لگی، پتیاں جھک گئی، ڈالیاں جھک گئی، پھل آنا ختم ہو گیا، اور ایک دن پتیاں نیچے زمین پر پڑی تھی اور شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہی تھی، یعنی پہاڑ کے مانند درخت بھی آہستہ آہستہ زمین بوس ہو گیا۔ ہم نے تو صرف چھوٹا سا سمجھا تھا کہ اتنی باریک باریک جڑیں کاٹنے سے اس کو کیا نقصان پہنچنا ہے۔ ایسے ہی معاملہ ہوا کہ جیسے کوئی کشتی میں بیٹھا ہو، سینکڑوں مسافر سوار ہو، اس میں کئی منزل کی کشتی ہو، پانی والی جہاز ہو، اوپر بھی 4-5 منزل، نیچے بھی 4-5 منزل، سب آرام سے عیش کر رہے، کھانا کھا رہے ہیں، اچھا لباس پہنے ہیں، اس میں پارک بھی بنا ہے، میلہ بھی لگا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ کسی نے آ کر کے خبر دی کہ سب سے نیچے والے درجے میں ایک آدمی کونے میں بیٹھ کر کے چھوٹا سا ایسے کچھ سوراخ کے مانند کچھ کر رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہا جانے دو، ابھی 5 منزل اوپر ہے، 7 منزل نیچے ہے، وہ ہلکا ہلکا اگر کچھ کر رہا ہے، اس کے کرنے سے ہمارا کیا ہونا ہے؟ لاؤ بریانی لاؤ، یہ فرائی وہ فرائی، یہ چل رہا، اچھے لباس ہے، سوئمنگ پول ہے، ساری چیزیں چل رہی ہے، اور عیش و طرب کی زندگی گزارنے والا اس بیماری کو، اس جو ہے اس زہر کو وہ معمولی سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ ہلکا سا سوراخ کرنے میں کامیاب ہوا تو نہ نیچے کی 5 منزل سلامت رہی، نہ اوپر کے 5 منزلہ سلامت رہے، نہ عیش و طرب رہا، نہ عیش و طرب کرنے والے رہے، سب کے سب ڈوب کر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یاد رکھنا، یہ دنیا مسافر ہے، مسافر، دین کشتی ہے، کشتی، جس دن اس میں سوراخ ہو گیا، یہ عیش و طرب کی محفلیں ڈوب جائے گی، یہ گھر بار، یہ بلڈنگیں ڈوب کر رہ جائے گی، یہ اچھے
अच्छे लुकमे, अच्छे खाने, महंगी बिल्डिंगें ये डूबने से, तबाह होने से नहीं बचा सकती है, क्योंकि दुनिया का पैसा तुम्हें लुकमा दे सकता है, दुनिया का लिबास तुम्हें पर्दा दे सकता है, लेकिन दीन तुम्हें जो देने के लिए आता है वो रूह की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, कब्र की जिंदगी है। हम उसे हल्का समझ रहे थे, हालांकि असल दीन ही था जिसे हम भूल गए। इसलिए हम और आपको गौर करना पड़ेगा। हमें अभी तो और आगे चलिए, अभी तो बहुत शुरुआती चीजें हैं, अभी और आगे चलिए आप, लोग रोड पर दीन को गालियां देते दिखाई पड़ेंगे। वजह ये नहीं है कि दीन से दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं है। वजह सिर्फ यही है कि आपको जहां से ऑक्सीजन मिल रहा है आप उससे दूर हो जाइए, जहां से ऑक्सीजन मिल रहा है आप उससे दूर हो जाइए। क्यों? अब उसका नुकसान क्या है? नुकसान मैं आपके सामने कुछ चीजें रखे देता हूं, बात खत्म हो रही है। नुकसान उसका क्या है? हम ये समझे कि दीन नमाज रोजे का नाम है, हम ये समझे कि दीन हज व ज़कात का नाम है, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। हम ये समझे कि दीन का हासिल करना ये ऐसे है, बस मस्जिद चले जाना, घर चले आना, ईदगाह चले जाना, बकरीद में बकरा पटक देना, 11वीं में मुर्गा पटक देना, ये सब दीन है। हालांकि हम समझे ही नहीं, दीन के दाल को भी हम नहीं समझ पाए साहब, दीन के दाल को भी नहीं समझ पाए। एक अच्छे समाज के पौधे जहां से लगाए जाते हैं उसे दीन कहा जाता है। अच्छी नस्ल को जहां उगा करके जवानी दी जाती है उसे दीन कहते हैं। जैसे नुकसान इसका क्या है वो समझिए। आपने बेटे की शादी तय कर ली, दोनों तरफ मामला तय हो गया, तारीख रख गई, एंड टेंट तक बयाना पहुंच गया, घोड़ा घोड़ा गाड़ी सब बयाना हो गया, सारी चीजें तैयारी में हैं, सब लगे हुए हैं, सब कुछ है, दीन दुनियावी एतबार से सारी दौलतें मौजूद हैं, उधर भी बिल्कुल भरा हुआ है मामला, इधर भी भरा हुआ है, दोनों तरफ कोई कमी नहीं है। लेकिन ना उधर दीन है ना इधर दीन है। अब नुकसान इसका समझिए कि नुकसान क्या होगा, क्योंकि दुनिया जहां तक रसाई करके थक कर बैठ जाती है वहां से दीन की मदद शुरू होती है, दीन की मदद शुरू होती है। अब उसमें शादी हो गई, लेकर के आ गया, तो दौलत है, ऐश है, तर्ब है, सारी चीजें हैं, लेकिन बेटा दीन से जाहिर है उसे ये नहीं मालूम है कि कौन सा जुमला बोलेंगे तो तलाक हो जाएगी, कौन सा जुमला बोलेंगे तो यह बीवी हमारे निकाह में सलामत रहेगी, ये तमीज उसे नहीं है। पेशाब करके अपने वजूद को पाक करने की भी तमीज नहीं है उसे। बीवी को भी ये नहीं मालूम है कि शौहर के हुकूक क्या है, क्योंकि दुनिया की दौलतें चमकीले कपड़े दे सकती है, हुकूक का कानून अगर कोई देता है तो वो दीन देता है। तो ना बीवी को मालूम है कि शौहर के हुकूक क्या है, ना शौहर को मालूम है कि बीवी के हुकूक क्या है। तो दौलतों से सुकून नहीं मिला करते, अगर दीन निकाल दिया जाए तो घर जहन्नम हो जाएगा, जहन्नम। क्योंकि अगर कोई दौलतमंद होने के बाद भी अगर किसी को झुककर सलाम करता है तो ये करोड़पति का मैसेज नहीं है, मदीने वाले का पैगाम है। इसलिए एक प्रधान भी अपनी माँ के तल में चूमता है, एक विधायक भी अपनी माँ के तल में चूमता है, एक बीवी को खुश करने के लिए एक शौहर कोशिशें करता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर इसे नाराज किया अल्लाह रसूल की नाराजगी मिलेगी, दीन हमें सजा देगा, शरीयत हमारी पकड़ करेगी। तो अगर कोई बंदा झुकता है तो वो अमेरिका का डॉलर नहीं है, वो सऊदी का रियाल नहीं है। अगर कोई बंदे की अकड़ी हुई गर्दन कहीं झुकती है तो वो सिर्फ इस्लाम है, जो इंसान को पंज वक्त झुका करके उसकी नाक को जमीन पर रख करके उसके गुरूर, अकड़ और तकब्बुर को खत्म कर देता है। तो एक शौहर का दिल भी मुलायम होता है,
वो बीवी को एक रखेल और नौकरानी नहीं बल्कि शरीक हयात समझता है, जिंदगी का जो है शरीक समझता है। एक बीवी अपने शौहर को कमाने की मशीन नहीं बल्कि अपने सर का ताज समझती है। तो सर का ताज अगर कोई कानून देता है तो वो मजहब है। एक शौहर को अगर बीवी को जिंदगी का शरीक समझाता है तो वो मजहब है। अगर बीवी उठ करके अपने शौहर के कदमों को दबा दे ये कानून दीन देता है। अगर शौहर उठकर अपने बीवी के जो है मुंह में लुकमा मोहब्बत का डाल दे ये कानून जिंदगी दीन अदा करता है। आगे चला औलाद की पैदाइश हो गई, खबरदारी से कभी नंगा न रखना, खबरदारी से दुनिया लोगों के सामने इसके कपड़े तब्दील न करना, ये कानून दीन अता करता है। हम ये समझते मामूली नुकसान है, हमारे नस्लों की बुनियादें खत्म की जा रही है। हम समझते हैं दीन का चले जाना ये मामूली नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं साहब। दीन से हटा करके जो नस्लें जवान होगी वो आगे चल करके कुफ्र का तौक अपने गर्दन में डालकर मुर्तद हो जाएगी। वो मजहब के साथ खड़ी नहीं रह सकती है, वो माँ बाप के वफाओं के साथ खड़ी नहीं रह सकती है, क्योंकि दुनिया करोड़पति बनाते बनाते माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ने की तालीम देती है। लेकिन दीन अपने आप को अपने मानने वालों को नवाजते नवाजते उन बूढ़े माँ बाप के तलवों को चूमना, कंधे पर बिठा करके काबा का तवाफ करवाना ये दीन पैगाम अदा करता है। दुनिया आश्रम में छोड़ने की तालीम देती है, दीन बताता है अगर इन्हें देखोगे काबा ना देख सके, गिलाफे काबा ना चूम सके, हजरे अस्वद ना चूम सके कोई बात नहीं है, मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख लेगा, हज्जे मकबूल का सवाब अदा कर दिया जाएगा। तेरी इबादत मस्जिद का सजदा जब कबूल होगा, जब माँ की मुस्कुराहट साथ होगी, काबा का हज जब कबूल होगा, जब माँ की मुस्कुराहट साथ होगी, तो तीन दुनिया कैसे ही हमें जिंदगी अता करता है। अगर ये छूटा तो दुनिया हमें जिंदा नहीं रहने देगी। इसलिए दीन को कभी भी कलेजों से जुदा ना करना, क्योंकि दीन सिर्फ सजदे का नाम नहीं जिंदगी का नाम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे